Good morning, students. This is Papia Miss, science teacher of Ananda Multimedia School and College, English version. How are you? I wish and pray that all of you are very well and safe. I'm fine too. Today, I'm back with a new lesson of the chapter 6 of your science book. And the name of the chapter is Food for Good Health. And after finishing the lecture, we will able to learn one short question and two broad question. So, food preservation, khaddo সংরক্ষণ. First of all, we'll know what is food preservation, importance of food preservation and the ways of food preservation. Number 1, food preservation. What is food preservation? Can you say? Okay, write down with me. The process of storing of food item for using them when needed in future. What is the meaning? Food preservation, khaddo সংরক্ষণ, the process of storing of food item for using them when needed in future. That means this is the process through which we can store our excess food. In the present time, we are not in the use of these foods. These are extra for us, but we have to store this. Through this process, we can store the foods when needed in future. যখন ভবিষ্যতে আমাদের দরকার হবে তখন যেন আমরা এই ফুডটাকে ইউজ করতে পারি. And there are some importance of food preservation. Write down with me. Importance of food preservation. Importance of food preservation. And the meaning is খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা. Answer. Importance of food preservation is given below. Importance of food preservation is given below. Number 1, আমরা কেন খাদ্যটাকে সংরক্ষণ করে রাখবো? What should be your number 1? Food preservation reduces the wastage and spoilage of food. Number 2, I will explain after writing. Number 2, it prevents the growth of bacteria that causes spoilage. Number 3, it makes the food
available. Throughout the year. Number 4, preserved food can be transported to far places. Students, have a look. Importance of food preservation. খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, আমরা কেন খাবারটাকে সংরক্ষণ করে রাখবো। Importance of food preservation is given below. খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা নিম্নে দেওয়া হলো। Food preservation reduces the wastage and spoilage of food. That means খাদ্য সংরক্ষণ করে রিডিউস কমানো, উই ক্যান রিডিউস দ্য ওয়েস্টেজ। হোয়াট ইজ ওয়েস্টেজ? অপচয় হওয়া, অ্যান্ড স্পয়েলেজ নষ্ট হওয়া। এখন খাবারটা অনেক বেশি আছে, এই সিজনে মনে করি টমেটোস, প্রচুর পরিমাণে টমেটোস তৈরি হলো, একটা সময় হয় টমেটোস আর খেতে ভালো লাগে না, অনেকগুলো এদিকে মানে প্রোডাকশন হয়ে যাচ্ছে। তো আমরা যারা কি করতে পারি, আমরা এইটাকে আমরা সংরক্ষণ করতে পারি, প্রিজার্ভ করতে পারি। হাউ? There are different ways to preserve tomatoes. We can boil these. We can make sauces with the tomatoes, and after that we can use when it is not available in the market. এমন একটা সময় আসে যখন টমেটোস খেতে খুব মন চাইছে, কিন্তু টমেটোস এখন মার্কেটে পাওয়া যাচ্ছে না, বা পাওয়া গেল এটা খুব কস্টলি হচ্ছে। At this case, what should we do? We can use the tomatoes from our refrigerator where we have boiled, and after boiling we cooled it down, and after that we stored in a glass bottle and whatever we can store it. But the main thing is that we can preserve this with any process, with the help of any process. So we should preserve this, that we can get this throughout the year when needed. Okay. It prevents the growth of bacteria that causes spoilage. What does it mean? Bacteria. I have something to share with you about this. It prevents মানে আটকায়, প্রতিরোধ করে the growth of bacteria, ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি that causes spoilage, যেটা আমাদের স্পয়েলেজ করে, খাবারটাকে নষ্ট করে দেয়। তো গ্রোথটা কিভাবে হচ্ছে? খাবারের মধ্যে তো একটা সময় ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথ হয়। এই ব্যাকটেরিয়াটা যখন আমরা ফুড প্রিজার্ভেশন করি, সামটাইমস দেখা যায় যে আমরা খাবারটাকে কনসেন্ট্রেটেড সুগার সলিউশনের মধ্যে রেখে দিই। কনসেন্ট্রেটেড মানে হচ্ছে এখানে চিনির পরিমাণটা অনেক বেশি হবে। বয়লিং করা হয় খাবারটাকে, লাইক ড্রাইড প্লামস, শুকনা বড়ই, জলপাই, ম্যাঙ্গোজ এক্সেট্রা এক্সেট্রা। একটা তো আছে পিকেলস তৈরি করা যায়, আরেকটা হচ্ছে গিয়ে কনসেন্ট্রেটেড সুগার সলিউশনের মধ্যে যখন এটাকে রাখা হয় না, তখন হয় কি, ব্যাকটেরিয়ার শরীরে যেটুকু ওয়াটার থাকে, it loses the water in presence of the high concentrated sugar solution. That means ওর গায়ের পানিগুলো হারাতে থাকে, it loses water, ওর শরীর থেকে পানিটা যেতে থাকে, অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো মেশিনারিজ, সেলুলার মেশিনারিজ ইন দ্য ব্যাকটেরিয়া টু রিটেন ব্যাক, টু পাম্প ব্যাক দ্য ওয়াটার অ্যাগেন ফ্রম দ্য সুগারি সলিউশন। আসলে এখানে অসমোসিস হয়, তোমরা তো ছোটো অসমোসিস বোঝো না, কিন্তু আমি তারপরেও বলি, দুটো সলিউশনকে যদি পাশাপাশি রাখা যায় কম কনসেন্ট্রেটেড এরিয়া থেকে, হ্যাঁ, সলভেন্টগুলো হাই কনসেন্ট্রেটেড এরিয়ার দিকে যেতে থাকে। তো ব্যাকটেরিয়ার শরীরে যেটুকু চিনির পরিমাণ আছে বা নেই, কিন্তু আমাদের চিনির সলিউশনের কনসেন্ট্রেশনটা অনেক বেশি, তখন ব্যাকটেরিয়ার গায়ের থেকে ওয়াটারটা লস হতে থাকে। তার মানে ওয়াটারটা ব্যাকটেরিয়ার গা থেকে চিনির সলিউশনে যেতে থাকে, এবং ব্যাকটেরিয়ার শরীরে এমন কোনো সেলুলার মেশিনারিজ নেই যে এটা পাম্প ব্যাক করে মানে পুনরায় আবার সেই ওয়াটারটাকে তার সেলের মধ্যে নিতে পারে। তখন ব্যাকটেরিয়া ইট লসেস ইস ওয়াটার, অ্যান্ড in absence of water it cannot divide, it cannot reproduce, it cannot proceed its growth, এর বৃদ্ধিটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। অ্যাজ এ রেজাল্ট কী হয়? স্পয়েলেজ করতে পারে না, ও ডিস্ট্রয় হয়ে যায় ধীরে ধীরে। তখন আর এই জন্য হাই কনসেন্ট্রেটেড সলিউশনে আমাদের যে আচারগুলো, বিশেষ করে অনেকগুলো খুব মিষ্টি আচার থাকে,
সেখানে আমরা খুব বেশি সুগার ইউজ করি। সুগার ইউজ করলে এভাবে ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটাকে প্রিভেন্ট করা যায়। তবে কিছু মোল্ডস আছে মানে ছাতা পড়ে যেগুলোতে, সেগুলো হচ্ছে পারা যায় না, তারা হচ্ছে তাদের আবার অ্যাডাপটিভ ক্ষমতা আছে। কিন্তু আমরা ব্যাকটেরিয়াটাকে কী করতে পারি, উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য গ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া। যেই ব্যাকটেরিয়াগুলো স্পয়েলেজগুলো করা মানে তৈরি করে তাদেরকে আমরা কি করতে পারি, তাদের গ্রোথটা আমরা বন্ধ করে দিতে পারি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ইট মেক্স দ্য ফুড অ্যাভেলেবল থ্রু আউট দ্য ইয়ার। তোমরা তো এটা বুঝতেই পারছো, আমরা যদি প্রিজার্ভ করে রাখি, আমরা বিভিন্নভাবে প্রিজার্ভ করতে পারি, আমরা সান ড্রাইং করতে পারি, ফ্রিজে রাখতে পারি, যে কোনোভাবে রাখতে পারি। রেখে যদি আমরা প্রিজার্ভ করি থ্রু আউট দ্য ইয়ার, এই যে প্রথমে শুরুতে আমি বললাম যে প্রথমে এখন আমার খুব আছে, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু যখন থাকবে না তখন মনে একটু যদি পেতাম, তখন আমরা আমাদের সেই স্টোর করা খাবারটা থেকে আমরা খেয়ে নিতে পারি থ্রু আউট দ্য ইয়ার। মানে এই সিজনে এটা পাওয়া যাচ্ছে না, তখন আমি তারপরেও খেতে পারবো। তাহলে এটা ইট মেক্স দ্য ফুড অ্যাভেলেবল থ্রু আউট দ্য ইয়ার। প্রিজার্ভ ফুড ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড টু ফার প্লেসেস। যে খাবারটা আমি সংরক্ষণ করে রাখছি এটা বিভিন্ন এলাকায় নিয়ে যেতে পারবো। যেমন আমার অনেক কিছু জিনিস আছে এই এরিয়াতে খুব ভালো হয় না, অন্য এরিয়াতে ভালো হয়, আবার অন্য এরিয়াতে কিছু জিনিস ভালো হয়, আমাদের এরিয়াতে কিছু ভালো হয়, অন্য এরিয়াতে ভালো হয় না, কিন্তু সেই মানুষদেরও তো খেতে ইচ্ছে করে সেটা, তখন তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সেটা নিয়ে যেতে পারবে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ট্রান্সপোর্টেডের মাধ্যমে যখন এটা আমরা প্রিজার্ভ করি না, তখন অনেকটা জিনিস কিন্তু এক জায়গায় রাখা যায় ট্রান্সপোর্ট করে এটাকে এক জায়গা থেকে। যেমন ধরো আমি একটু বলি, হ্যাঁ, ওই যে যেমন হচ্ছে আমাদের সি ফুডসগুলো, মানে যেগুলো হচ্ছে সমুদ্রের পানিতে যে মাছগুলো হয়, এগুলো তো আমাদের হেলথের জন্য খুবই ভালো। এই ফুডগুলো না যারা হচ্ছে কুয়াকাটা মানে পটুয়াখালী, বরিশাল সমুদ্রের পাশে থাকে, তারপরে চিটাং মানে চট্টগ্রাম যেটা বলে এখন, ওখানকার মানুষেরা কিন্তু পাচ্ছে। কিন্তু রাজশাহী, দিনাজপুর, আমরা কুমিল্লা, আমরা কিন্তু আসলে আয়োডিনের ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছি, কিন্তু আমরা এই সমস্ত সি ফুডসগুলো খাচ্ছি না বলে। আর আমাদের শরীরে তো এটার খুব প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রিজারভেটিভস দিয়ে আমরা যদি প্রিজার্ভ করে এটা বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতে পারি, তাহলে দেশের সব এলাকার মানুষ সব খাবারটা খেতে পারছে। তাহলে ফুড প্রিজার্ভেশন আমাদের কি করছে, এটা ট্রান্সপোর্ট করা যাচ্ছে, করে ফার এলাকায় নিয়ে যেতে পারছে, দূর দূরান্তে এটাকে পৌঁছে দিতে পারছে। সো দিস ফোর্স আর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য ফুড প্রিজার্ভেশন। ওকে, লাস্ট টাইম ইউ রিড উইথ মি। ইম্পর্টেন্স অফ ফুড প্রিজার্ভেশন ইজ গিভেন বিলো। খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি, গুরুত্ব কি? ফুড প্রিজার্ভেশন রিডিউসেস দ্য ওয়েস্টেজ অ্যান্ড স্পয়েলেজ অফ ফুড। এটা খাবার অপচয়, যেমন এখন অনেক আছে ভাল লাগছে না ফেলে দিয়ে দিয়ে নষ্ট করা, এই নষ্টটা যেন না হয়, আমরা ড্রাই করে রাখি। যেমন আমরা আম ড্রাই করে রাখি, বিভিন্ন ধরনের ফ্রুটসগুলোকে আমরা ড্রাই করে রাখি না, তো এটা করে আমরা ওয়েস্টেজ এবং স্পয়েলেজ, পচে যাওয়া এবং নষ্ট হয়ে যাওয়া অপচয় থেকে আমরা এটাকে রোধ করতে পারি। ইট প্রিভেন্টস দ্য গ্রোথ অফ ব্যাকটেরিয়া দ্যাট কজেস স্পয়েলেজ। ব্যাকটেরিয়ার গ্রোথটাকে আমরা আটকে দিয়ে আমরা স্পয়েলেজটাকে কী করতে পারি, একদম বন্ধ করে দিতে পারি। নেক্সট ওয়ান তো বলেছি অ্যাভেলেবেল থ্রু আউট দ্য ইয়ার। সারা বছর আমরা যেই সিজনাল ফ্রুটসটা ছাড়াও অসময়ে আমরা সেই ফলটা খেতে পারছি, যেটা আগে সম্ভব ছিল না, আগে মানুষ পারতো না, এখন তো অনেক কিছু ডেভেলপ টেকনোলজিসও এসে গেছে। প্রিজার্ভ ফুড ক্যান বি ট্রান্সপোর্টেড টু ফার এরিয়াস, ফার লোকালিটিস। এই সংরক্ষণ করা খাবারটা বিভিন্ন দূর দূরান্তের মানুষ খেতে পারে। এবার আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন পড়বো এটার পরে। ওকে students, now we'll discuss about our third question, and the question is write some ways of food preservation. Write some ways of food preservation. খাদ্য সংরক্ষণের কিছু উপায় লিখো। Some ways of food preservation are given below. খাদ্য সংরক্ষণের কিছু উপায় নিম্নে দেওয়া হলো। I have written 8 points and you should memorize and you should understand the 8 points, because in your exam there may be said they may be asked for 4 points, but you need to know the 8 points because of your fill in the blanks and your matching, and also for another short question. So you need to know all the points very well. Number one, if you are asked to write three points and given 3 numbers, then you should write the 3 points, and the first 3 points are main. And if there is more numbers, 4 numbers, then you should write 4 points, 5 numbers, 5 points, 6 numbers, 6 points. If there is any short questions, any fill in the blanks, any matchings, you should know all the points, right? So read it me. Crops like rice, wheat, pulses, etc. can be preserved by sun drying. Sun drying, রোদ্রে শুকনো। আমরা এটার সাথেই বেশি হ্যাবিচুয়েটেড। দেখবে গ্রামের বাড়িতে ধান শুকনো হয়, গম শুকনো হয়, ডালগুলো শুকনো হয়, শুকিয়ে কিন্তু আমরা বাজারে কি করা হয়, এগুলোকে সরবরাহ করা হয় যাতে করে সবাই ইউজ করতে পারে। তো ক্রপস লাইক রাইস, ধান, হুইট, গম,
পালসেস, ডাল, এগুলো হচ্ছে তোমার ক্যান বি প্রিজার্ভ বাই সান ড্রাইং, রোদ্রে শুকিয়ে এগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়। ফিশ, মিট, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস এক্সেট্রা আর প্রিজার্ভড বাই ফ্রিজিং। এটা তোমরা সবাই জানো, আমরা ফ্রিজের মধ্যে রেখে দিই মাছ, মাংস, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভেজিটেবলস, ফ্রুটস আমরা ফ্রিজে রেখে প্রিজার্ভ করি। সো ফিশ, মিট, ভেজিটেবলস, ফ্রুটস আর প্রিজার্ভড বাই ফ্রিজিং। দিস ইজ দ্য কমন। Fish, meat, vegetables, fruits, etc. can be preserved in sealed cans for a year by killing microbes with high temperature. এটা তোমরা একটু কম জানো, কিন্তু বাইরের কান্ট্রিগুলোতে ক্যান্সের মধ্যে প্রিজার্ভটা বেশি করা হয়। এবং আমি বলবো ক্যান্সের খাবারটা যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করা উচিত। ইউ শুড অ্যাভয়েড দ্য ক্যান ফুড, বিকজ এই ক্যান ফুড সম্বন্ধে আমি একটা কিছু বলতে চাই তোমাদের। সেটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু CVS সান ফ্রান্সিসকো, তারা বলেছে যে ক্যান ফুডসগুলোতে না এক ধরনের BPA থাকে, তার মানে হচ্ছে বিসফেনল A। এটা হচ্ছে এক ধরনের প্রিজারভেটিভ। এই প্রিজারভেটিভটা দিয়ে খাবারটাকে না প্রিজার্ভ করা হয়। তো বিসফেনল এটা, দিস ইজ ভেরি হার্মফুল ফর হিউম্যান হেলথ। এটা কি করে হিউম্যানের মধ্যে? হিউম্যানদের ক্যান্সার হয়, তারপরে বার্থ ডিফেক্টস, বাচ্চাদের বিভিন্ন রকমের নাক, মুখ, চোখ, মানে আমাদের মধ্যে তো অনেক কুসংস্কার আছে, বলে যে এর জন্য এটা, এর জন্য সেটা। আমি জানি না এটা এইসব ব্যাপার, তবে যেটা হচ্ছে আমাদের প্রিজারভেটিভগুলোর জন্য কিন্তু আসলে বার্থ ডিফেক্টসগুলো হয়, বাচ্চাদের জন্মের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমসগুলো, এবং এটা কিন্তু সারা জীবন থাকে। কোনোটা অপারেশন করে আসলে অল্প একটু চেঞ্জ এদিক ওদিক করা যায়, কিন্তু এই ক্যান ফুডগুলো প্রেগনেন্ট ওমেন্সদের আমার মনে হয় এটা অ্যাভয়েড করা উচিত। ফ্রেশ ভেজিটেবলস, নিজের হাতে প্রিজার্ভ করা ভেজিটেবলসগুলোই তাদের কি করা উচিত, খাওয়া উচিত। এই ক্যান ফুডগুলো হচ্ছে খুবই খারাপ। এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের প্রিজার্ভ, মানে যদি অ্যাসিডিক ফ্রুট হয়, অ্যাসিডিক মানে টক ফল জাতীয় যে প্রিজারভেটিভগুলো ক্যান্সের ভিতরে, কাচের বয়ামের ভিতরে রাখা হয়, সেগুলোতে সোডিয়াম নাইট্রাইট, সোডিয়াম বেনজোয়েট, সালফার ডাইঅক্সাইড এগুলো ব্যবহার করা হয়। এটা কখনোই আমাদের শরীরের জন্য একেবারেই ভালো নয়। আর তোমরা যখন খাবার খাবে প্যাকেটের পিছনে দেখে নেবে যে নাইট্রোজেন জাতীয় কিছু আছে কিনা, যদি থাকে ইউ শুড অ্যাভয়েড দিস, বিকজ নাইট্রোজেন জাতীয় যে কোনো প্রিজারভেটিভ আমাদের শরীরে ক্যান্সার তৈরি করে। আমরা যেটা নিজেরা, যেমন আমাদের নিজেদের সান ড্রাইং করে আমরা রাখি, আমরা সেগুলো নিতে পারি, কিন্তু বাজারে প্যাকেটিং করা খাবারগুলো, ক্যানের ভিতরে রাখা খাবারগুলো, you should remember about the preservative. Be careful, students. And I also request our guardian also, you should please don't allow your baby to take this type of foods more and more, as a request to all of you. নাও অ্যান্ড এখানে হয় কি, এদেরকে ক্যান ফুডগুলোতে প্রিজারভেটিভ তো দেয়, এছাড়া হাই টেম্পারেচারে ব্যাকটেরিয়াসগুলোকে কিল করা হয়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বয়লিং করে এটা রাখা হয়, কিন্তু বয়লিং করে রাখার সময়েও কিছু প্রিজারভেটিভ এখানে দিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রিজারভেটিভ দেওয়া খাবারগুলো আমাদের অনেক টেস্টি লাগে, অনেক ক্রিস্পি হয়, মুচমুচে হয়, হ্যাঁ, কিন্তু এটা হেলথের জন্য কখনোই ক্রিস্পি নয়, হেলথের জন্য খুবই খারাপ এটা। সো ইউ শুড অ্যাভয়েড দিস। ফিশ, মিট, ভেজিটেবলস ক্যান বি প্রিজার্ভড ইন দ্য কোল্ড স্টোরেজ টু সাপ্লাই ইন দ্য মার্কেট থ্রু আউট দ্য ইয়ার। সারা বছর, এটা তো তোমরা জানো, আমরা যারা কুমিল্লাতে থাকি এখানে প্রচুর কোল্ড স্টোরেজ থাকে, এখানে অনেক ধরনের সবজি উৎপন্ন হয়, আলু, টমেটোস, এই দুইটা হচ্ছে সব থেকে, মানে পোট্যাটোস আর টমেটোস, এটা কোল্ড স্টোরের মধ্যে একদম ভর্তি করে রাখা হয় যাতে থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমাদের এটা পেতে পারে সবাই। এটা তো সবাই জানো। আর জ্যাম জেলি পিকেলস জানো না, এটা সবাই জানে। জ্যাম জেলি পিকেলসের মধ্যে ফ্রুটসগুলোকে এটাকে প্রসেসিং করে আম্মুরা বানায় জ্যাম জেলি, ওটা রাখা হয় সুগার সলিউশনের ভিতরে, যাতে করে এটা হচ্ছে এয়ারটাইট করে রাখার জন্য ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, মোল্ডস এরা তেমন একটা গ্রো করতে পারে না। ফিশেস ক্যান বি প্রিজার্ভ বাই ইউজিং সল্ট অর আইস। নোনা ইলিশ, সল্ট, প্রচুর পরিমাণে সল্ট দিয়ে মাছকে রেখে দেওয়া যায়, খাওয়া যায়। আর হচ্ছে আইস, বরফ দেওয়া মাছ তো সবাই বাজারে গেলে দেখতেই পাও, এটা হচ্ছে কমন ফেনোমেনন অফ প্রিজার্ভেশন আমাদের দেশের জন্য, ইন আওয়ার কান্ট্রি। নেক্সট, অলিভ, পামস, ম্যাঙ্গোস এক্সেট্রা ক্যান বি প্রিজার্ভ বাই ইউজিং সুগার, ভিনেগার অর অয়েল। এটা তো সবাই দেখেছো আম্মুদেরকে আচার করতে, কি কি দিয়ে আচার বানায়, অলিভস দিয়ে, ম্যাঙ্গোস দিয়ে, প্লামস মানে বড়ই দিয়ে, অনেক ইয়াম্মি না, সেগুলোতে কি করা হয়, ভিনেগার দেওয়া হয় প্রিজারভেটিভ হিসেবে, অয়েল দেওয়া হয়, অয়েলেও ব্যাকটেরিয়া ভালো গ্রো করতে পারে না, তারপরে ভিনেগার দেওয়া হয়, ভিনেগারও একটা প্রিজারভেটিভ। দেন হচ্ছে পাফড রাইস, পাফড হুইট, ফ্রুট কনসেন্ট্রেট এক্সেট্রা ক্যান বি প্রিজার্ভ বাই হাই টেম্পারেচার। পপকর্ন, চিরা, মুড়ি, এগুলোও আসলে ধানকে, চালকে এক ধরনের প্রিজারভেটিভই বলা যায়, প্রিজারভেশন প্রসেস আমি বলবো, প্রিজারভেশন প্রসেস। এটার মাধ্যমে আমরা কি করা হচ্ছে, সবসময় ভাত খাচ্ছে, রুটি খাচ্ছে, এটা একটা ভ্যারিয়েশন, যে পাফড রাইস, কিছু পপকর্নস খেলো, আর হচ্ছে
যেমন সসটাকে কী করা হয়, টমেটোটাকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত হাই টেম্পারেচারে বয়েল করা হয়, এতে করে ব্যাকটেরিয়াগুলো কিছুটা হচ্ছে কি, তবে এখানে ভিনিগারের পরিমাণটা ঠিকমতো দিতে হয়, না হলে এটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর বাজারেরগুলো দেখো কিন্তু অনেক দিন পর্যন্ত সসের বোতলে সসটা থাকে, এরাও কিন্তু প্রচুর পরিমাণে প্রিজারভেটিভ ইউজ করে। এবং আমি অনেককে দেখেছি তারা না জেনে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখে, ইউটিউবের রান্নার মধ্যে দেখে সেই প্রিজারভেটিভগুলোই তারা বাড়ির খাবারের মধ্যে ইউজ করছে। কেন? আই ডোন্ট নো, I have no reason about this. বাসায় যখন বানাচ্ছি আমরা প্রিজারভেটিভটা কেন দিচ্ছি? We should avoid the preservatives. Only বয়লিং করেই এটাকে যদি কুল করে ফ্রিজে রেখে দেওয়া যায়, ডিপে রেখে দিলে থ্রু আউট দ্য ইয়ার ইউজ করা যায়। সো আমি এটা গার্ডিয়ানের জন্য বলবো, আপনারা কখনো প্রিজারভেটিভ ইউটিউব থেকে দেখে বা কোথাও থেকে দেখে কারো থেকে শুনে এই কাজটা করবেন না। এটা বাচ্চাছেই তো একই হচ্ছে, বাজারের মতোই আমরা প্রিজারভেটিভটা ইউজ করছি। তো এইভাবে আমরা কী করছি, খাবারটাকে প্রিজার্ভ করতে পারছি। তো লাস্ট টাইম আমার সাথে সবাই পড়ো, ক্রপস লাইক হুইট, পালসেস এক্সেট্রা ক্যান বি প্রিজার্ভ বাই সান ড্রাইং। রোদ্রে শুকিয়ে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি। ফিশ, মিট, ভেজিটেবল, ফ্রুটস এক্সেট্রা আর প্রিজার্ভ বাই ফ্রিজিং, এদেরকে ফ্রিজে রেখে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি। ফিশ, মিট, ভেজিটেবলসকে আমরা প্রিজার্ভ করতে পারি ক্যান্সের মধ্যে রেখে। থ্রু আউট দ্য ইয়ার এটা করা যায়। 1 বছরের 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি থাকে, এটা তোমরা ইউজ করতে পারবে বাই কিলিং মাইক্রোস, বাট আমি বলবো যে ইউ শুডন্ট ইউজ দিস। ফিশ, মিট, ভেজিটেবলস এগুলো প্রিজার্ভ করা যায় কোল্ড স্টোরে, এটা করা যায়। জ্যাম, জেলিকে, পিকেলসকে এটা বাসায় করা যায় এয়ারটাইট পটের ভিতরে রেখে। ফিশেস ক্যান বি প্রিজার্ভ, এটাও করা যায় সল্ট ইউজ করে, আইস ইউজ করে। অলিভ পাম্পসকে তো আমরা আচার, পিকেলস বানিয়ে ব্যবহারই করছি। আর পাফড রাইস, পাফড হুইট এগুলো ব্যবহার করা হচ্ছে। কনসেন্ট্রেট ফ্রুটস ফ্রুটটাকে বয়েল করতে এর জুসটাকে বের করে নিয়ে কনসেন্ট্রেট ঘন করা হয়, ঘন করে কাচের বয়ামে রেখে দেওয়া যায়। তো এগুলোই হচ্ছে আমাদের ফ্রুট প্রিজার্ভেশনের প্রসেসেস। 8 processes you should memorize. Students, okay, now I wanna end my lesson here and I wanna share something. I would like to share something with you. Actually, the teachers of AMS family did not stop their activities at the juncture of the country. Juncture বোঝো? ক্রান্তিকালে, জাতির এই ক্রান্তিকালে আমাদের আনন্দ মাল্টিমিডিয়া পরিবারের শিক্ষকেরা কিন্তু থেমে নেই। They didn't stop their activity at the juncture of the country. They are taking classes routinely. তোমরা ছোট তো, আমি তোমাদের বাংলায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রতিদিন তারা রুটিন করে রুটিন বেসে ক্লাস নিচ্ছে। Why? They are working tirelessly, অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। Why? So that you do not move out from your study. তোমরা যেন পড়াশোনা থেকে ছিটকে না যাও, পড়াশোনা থেকে দূরে সরে না যাও। সো তোমাদের কাছে একটাই চাওয়া থাকবে। কি চাওয়া থাকবে? You can evaluate their hardship if you try a lot at home. Right? Agree? You will write attentively at home. And ask it to you. Ask it out to you. এই একটাই মাত্র তোমাদের কাছে চাওয়া। Okay, students? Keep healthy, stay safe, stay home. See you next time.